sida ay u kala horeeyaan baan u soo qaadaynaa waxa marka ugu horeysa xafladan inoo furaya Sheikh Ahmed Nuur Sugulle ayaa inoo furaya oo aayadaha Quraanka Kariimka inoogu furaya iyo wacdi insha Allah ta'ala ayaa wixii waanahay ka dambaysa marka dhageysi wacan soo dhawow Sheikh Ahmed Nuur بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها الإخوة والأخوات عرورت هلا فريسيو رقي الدمر بوا ما هاد سنتيهين ما هاد وين وحاج اسكال الله إلهي سبحانه وتعالى مسلم كأنه قد نعمة النسية عافمات كالنسية نعمة وين الله سالم ماشي سوق كان هدي أن تشرين عافمات ما إنه نوادنين هدي أن تشرين أمان ما إننا إيمانين اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان إلهي والإيمان هي أمان نسي كلكم تعلمون عرورتا هلا فريسيو waxaad ogtihiin intiinan habeen qof walba caloosha hooyadii uu ku jiray 120 habeen ba ilaahay laba malag u soo diray labada malag markuu u soo diray waqtiga nasiib malag qaraabo ma tiidin waxba isuma tiidin isma taqaaniin hore isuma idin arag calool hooyad ku jirta qof waxa la yiri waxaad u qortaa inuu gaal yahay oo cadaab galayo qofna waxa la yiri waxaad u qortaa inuu mu'min noqon doono oo janno galayo waqtiga nasiib ka wanaagsan oo habeenka ilaahay uu ku qoray inaad ilaahay rumaysato oo tira la ilaaha illa allah waqtiga naas ka wanaagsan miyuu jira ma jiro وإنه قف ولبا إلهي النعمة أكبر ما أنعم الله علينا الإيمان وإلهي نسيه وأبوين أبوبا ومرك إلهي نقدر مؤمن قبل كل ملا إلهي قال كده قاون إلهي مجد له إنك استوى لقيابا حالي وحلا يسود الدرية وقصير سلام بحالي أدرس هذا سهرجي كسر أرجيسه هيرا نجارنا هذا مسلمات تري قبل بجامعة كنت تري gabadhaas 4 bilood waxay tiri gurigan wax ku baranayaa wixii oo dhan baa loo soo iibiyay 3 bilood markay guriga ku jirtay hooyana ay tiraana maxay isu mashquulin jaamacadii baa igu adag maalintii bishiisa afraad bilaabatay waxay tiri anigu diinta waan ka baxayo Norway baan intiiba ku jiray oo halkaas diin islaamka la iga saaray waayo waxa la igu yiri diin islaamku waxa la yiri naagto nin qura qabaya ninkuna afar buu guursanaya aqalkay u fadhiyay sida daraadad cadaalad la marka waan ka baxayo diinta islaamka gabadhii hooyadeed afarta habeen hooyo wax baran lahayd salkii wuxuu noqday inta haddana waxa naloo soo diray annaka oo fara badan baasaboorradii gabdhuhu markii hore waxay noogayeen telefonka inay nin kula hadlaan dhaqsan inuu guursan hooyo maxaad akhriyeysay quraan baan akhriyaa quraan ma akhriyeysay bay la hadlaysay نعمل السالك حتى واحد سيكون صدر أنا بل إن شاء الله تعالى بل هذا إسلامه قبلها بل هلا يلاليه هذا إن شاء الله قبلها ده وحبك مشيهم كوا في عنوا في عليهم ما شاء الله مركب واحد يدرس يا هرتا إلى هاي خوف مسلم كده جاي محاكى في عن وحكى في عن مجره إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى آيات كيس القرآن كان باوحوا كل هاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
آياتك هل آيات بانكسو قادنا يا هذا الكإلهي الشيء يوارون مركو آيات القرآن كالواحد ليانا إلهي بهذا ليا مركا إنا دقيستو وهذا وحكا لسكو مشغول واشيكو واجبه آيات إلهي وحكوله يدادو إيقا عفصدا هذا الرونق هذا وقولوا قولا سديدا هذا الحق هذا الرونق هذا حتى ديك بقدو إيقا عفصدتو هذا الحق هذا شنو يصلح لكم أعمالكم الدنيا دن أنا كوهجاتي قبري أنا نمكسين نينو أنا لعكسين إسلامي هذا وذاتك كوناتين نعمة أردن بانكسين يا أديك محن كادونيا إن هذه الحين كبخدو هذا العدالة ده هذا الحق هذا شيء ما الدنيا يقول هذه له السين ويغفر لكم ذنوبكم ذنبي هذا أردن وان دافيا ومن يطع الله بأمره وترك نهيه قفك إلهي أضيعه ومحو إلهي أضيع سواء معي وحكو إلي اسكده وحكو إلي سماء أضيعت إلهي وأنت ورسوله حديث كان نبي قاطع ورسول كانوا وحوايا وصفير بين الله ملك جبريل وصفير بين الله وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سفير والله صدر ويا ملك جبريل وحو أكل ورما الله يا نبي الله محمد مركا يا ورما نبي الله محمد ملك جبريل بالله صفر أفرين الله وحو إلى نبي الله محمد واحد قارسي مركا نبي الله وحو شيئا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إسكما هذا النبي محمد وح إلى هاي الشيء أرونا بقوة الله مركب ما حد قاد عيسى النبي جنا حديث كيس قاضو وحكوا يريان قفك أنت اللي ماده فقد فاز فوزا عظيما إلهي وحولي ليبانتي وينابو ليباني ضد كنا عاو هالكن يسوي مدو أي نهرت إلهي ما هذه إنه إلهينا أنك عبسنه intiina waxaad ogtihiin dadka caawa quruxda badan inta yar yar ee ku dhalatay mooyee inteenani maxaynu nimid inagoo bacal lunta ku wadana haashi maxay oo aan bay ahayd maxay oran jireen inay wanaagsan tahay baaban mooday markay halkan kaga xidheen waa waraaq ko dharkaynu wadanay ma garanaysaan shandadahaynu wadanay ma garanaysaan gaari miyaynu lahayn guriga ma ku jiray sariira ma ku jiray gabadhay gaarigan aad saaleedahay dhaqta intaad bahalka galaysaa sida isla leedahay ma walati ma tiqiinayba odayo gaariga waadiga guuxiisa ka carari jiray haddana kaay gaariga guuxiisa ka carari jiray markay xagga joogeen haye ما هو قصص إلهي سبحانه وتعالى سوي لها إنه من نعمة إنه النعمة ذا نداوي الحمد لله حتى قبلها يري وحنا صامر وقاعد وحسن صامر وحنا لو قلنا لا قولي مذهو أو إسلام تلينا بالضبط كشيء لا بقولي إسكو قراء ما يقولون هي وكا واحد لو ده مدمدونا هاي عروري واحد لو عساتين قولي لا نكون هذا لا بروح بدن يا سريع بروح بدن أنا وكشكاش باهو يكون شيء في الترين دب كانوا وأنا لو شدي تري وحسن نقول سكر إن كبر ما هو إن الحمد لله وحن لا يا هاي العمدا اللي نسيينا ككبرين مركب ما حنو سمعنا قرابة أين حريرنا مساجد أن حريرنا إلهي أن كبقنا نبينا وحويني قفك الدنيا إن إلهي عمر قدري عمر إن بدن لولاده إن إلهي سبحانه وتعالى أقربه رزق فربنا إلهي سيو لبدا محل بهلا فليصل رحمكم رسول كان وحوله هذا الدنيا إنه عمر قال ديريو رزق الله واسعيو أهل كاغا وحسي أهل كاغا وحسي وي أهل كيني أن وحسين إنكو إلهي نأور أنك يامن وحن دونا يا إلهي سبحانه وتعالى داد كان عاون هالكن يسوي يمد
هذه آد بدوم هالسنتين بعد حمد الله سبحانه وتعالى ما هذه إلهي بالله شرر ير بين شري تري لا وإلهي ما هدي إنه هل كنت نسقوني من أين كلا عارونين والنعم waxaan soo maray anagoo kala caaroon oo 4 aanu shir ku joognay waa kuwa cadada lahaa caawa wax cadda qaba ma lihin qolada cadada qabta aan la faahay kullina caawa dadku isagay baaba uga sii horeeyay nin waliba ninka kale waa nicmo ilaahay caawa waxaynu nahay ummad isku mid oo isku dan ah oo maxay doonaysaa kulligeen inaynu kulli si fiican wada noolaano waxaan jeclaan lahaa ninka wax duubaya كلمات كم معناها له دتكو يسوي يمد قيمها له وفرينتها إنه قارسيو ماشين أدرينا أمانة ذا إسقان وشيكناي وبهرين أبسدا إلهي إن إذا أمره وحي قدم بيا وحال أدريا فرين هي تهنية مصطفى محمد محمد إلى هذا عمر دبت مصطفى رياض حبور وها أبينا رياض حبور وها وأنا كان أبيه وهم كقيمة هذا لح بالغضب مثل شم بالغضب طاق نيروي وهم كقيمة أكثر وأنا قيني رياض حبور نظيفتي اللي يرتي الكعسي رياض حبور نظيفته أهاب وأها إسقنا وهم كرجينا إنه أبيه oo isaga kalena aabihi oo Mustafa awowgaan waxa la yiraahdaa ree awaaru aha awaare ayuu ku dhashay iyo deganaan jiray oo nin taariikh labo aha dubad ree awaaru aha laakiin labadan ree dhagax buur bay ahaayeen taariikhdan ku hayo waxaan jecelahay sidii dadkii aabihi iyo awowgii sharafta u lahaa baan ku amrayn inuu sharaf u yeesho laakiin nin arbeed baa yiri la taqul asli wa fasli abada إنما أصرفت ما قد حصل أباها يبقى ساعها وحبا ما تريسو شرفتها وواحد أقول كان ستوي أباها يأوغاها معها وحن لنا هاي شرفتي أباها يأوغا وإنا تقص عطها وحنا لنا هاي نعمة أديغا مركي أعتمد الله نو كان إلهي كاني الله نكون مهدينا أدينا وانك وأيدينا وانك رأسنا هاي وانك دونينا وانو إن شاء الله تعالى كأيدنا واسدا أنا هذا يعاو هذا يا هدان دينا كهذا له أنا غيبا كتشوجاه وان أيدينا قيبت أن كتشوغ دمان أهم بان أيدني أن أدونينا وحن لا هاي وأيدني ورعني لكن وحن فريا مثله وحوي النبي قال وحول عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبده الأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكره وعانه وإذا أراد الله بعبده الأمير شر جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكره لا يعاونه إسقى وحن لا هاي رسول كان يلقف الدين ومدح النقضه كوة كوحجة هدي إلهي إسقى خير للدنيا كوة كوحجة يا كوة خير لله وقدها هدو وحو ناكسن كان ويكويدان هدو إلا وانا ويؤشيغان وحان لا يهي كوة كولات تلينيا خاصة كوة أمريكا كيمين تكسيغا ودي كريوالي شددها وين وطا أمريكا كيما دين مصلحة ما أوغا dad kula taliya oo alla ka baqa oo aan meel ka ridin dooro iska ilaali America oo dhan ma aha waxa weeye qofkii xun iska ilaali noqo mid islaamka Soomaalida mideeya oo u dhaxeeya shacbigeenan halkan jooga waxaan leeyahay waan ayidnay shacbiga halka jooga halka mas'ala aan faraya waxa weeye waa mid qura jigjiga iyo dhagax buur iyo qabri daari inta waxa iga gaarsiisa
وهدي أمان لهلي أردبك يهوغي لغبحي والله ثم والله النعمة ألا إنسيي هداد لان تنقل كد إنسان أو مهادين ويدان أو وليبا وحوالله يمسين إيه وحالله ما أردن أتكبه ويدان نعمة ألا إنسيي وإذن كقاضيها نعمة ألا إنسيي إلهي وكم هذه سي إلهي إنت كالنا إذن كسي بديه إلهي سبحانه وتعالى فرحيمها وإن لقارسية أدبر محسنتي باركم الله فيكم هذا السلام عاود بركة الله قبل ما لكن لمن أنا أشوف فعلا بأكثر هو نسوقنا هاي ما كان إن شاء الله تعالى وبس يدد عليهم باركم الله فيكم أدبر محسنتي هذه أيوه ما تسيا أبتي شيخ أحمد نور سقولي وأنا وعيقا يفرين تاس وجارسيي مدحوينها هي أمة الصومالية دمان تيد الدجن دولة دجان كالصومالية waxa aan ka iloobay markii hore horta iyada inta aan dhameeyrta xafladan caawa waxay ku saabsan tahay waa taageeradii aynu u muujinaynay dawladda cusub ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ka hana qaaday ee uu garwadeenka ka yahay Mustafa Muhammad Umar Dubad oo loo yaqaan Mustafa Cagjar waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow Allah xilka ballaaran ee qabatay kugu asturo waxaan rajaynaynaa inuu inoo dhiso oo soo magacaabo oo inoo soo keeno ay noqdaan tiimamkii sida oromada oo kale ee la yiri lama magarsa team in la yiraahdo Mustafa Muhammad Umar team oo team noocaas oo kala oo aynu kaga baxna dhibaatada oo inoo dhiso baan insha Allah Ilaahay ka rajaynayna isagana aan gaarsiinayna fariinta intaas ka bacdi waxa halkan hadana aan inoogu soo dhaweynayaa oo in yar oo gaaban inooga aqriyo taariikh nololeedka مصطفى محمد عمر دبد أما مصطفى عمر بدنا وكسو قلي تريقتك وها اكتيفيستي أقوياهن وسو شقياها ميرا فرمضان وحينو أغريا خضر مهد كسو دو خضر أو ينو أغري دونا إير أو قابن تاريخ نوروليت كما دحوينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركه هورا وحن ربعنا هذا عليو قبل قابياش حفلة قروح البضان إنه سوق قبل قابيي أو أي كوكة هاي هو الشكري يضمان أنتي كلا قيب قالتها أد بعد ما تسنتي وحكلون ربعنا هذا عليو كسوق قيب قلياشة جارهان علماء iyo odayaasha iyo dhammaan dadka ka soo qayb galayba idinkuna waad ku mahadsantihiin ka soo qayb galka runtii anigu xafladaha kama hadlo oo de maaragtay dhaqan ahaan waxaan ahay dadka inta badan aan ka hadlin xafladahan oo kale waxaan rabaa wax yar oo kooban inaan ka sheego taariikhda Mustafa marka codka waxaan u malaynayaa de waa قرية دارة وحيرة كوبان بان ربعنا كشجع تاريخنا مصطفى سيدو أدار شاقي وحكسو تشيدا قول كشرر أما دقحبور لو يقاني هوري وحبرشديسا انت بدن وحقوقات deegaanka oo maaragtay high school iyo maaragtay dugsiyadii hoose intaba wuxuu ku qaatay deegaanka waxbarashadiisa sare wuxuu ku qaatay ama shahaadada darajada koobaad jaamacadda Addis Ababa University oo uu maaragtay qaatay economics waxa kale oo waxbarashadiisa sare ee shahaadada sare ka qaatay jaamacad ku taala dalka Ingiriiska marka Mustafa markii uu waxbarashada dhameeyay sanadihii 2004 ilaa 2005 Mustafa wuxuu ahaa wasiir ku xigeenka waxbarashada deegaanka ayuuna ka shaqeeyay muddo gaaban buu laakiin ayuu arintaa hayay wax yar baan rabaa inaan idin la sheego saad ogtihiinba guud ahaan ibn aadanka in yar oo kooban ayaa adeegsata ama maaragtay ilaahay uu maaragtay u ogolaaday adeegsiga awoodda maskaxda iyo aragtiyaha iyo talaabooyinka geesinimada lehna waa wax ka yimaada qof ama shakhsiyaad kooban
bulshooyintuna way ka hortimaadaa sida maaragtay uun iska sunnada ilaahay ah maxaa yeelay waxay jecel yihiin oo inta badan wax walba siday ahaayeen oo maaragtay iska ahaayeen inay iska ahaadaanba inta badan ay bulshadu jecel yihiin markii wixii maaragtay uun cusub loo keeno way ka hor yimaadaan waxaanan ognahay dhammaan afkaarta waaweyn ee dunida maaragtay hagaajisay ama wax ka bedeshay bilowgoodii inta badan dadku way ka hor yimaadeen oo gaashaankay u daruureen oo dee waxaa ka mid a matalan nebiyada marka la soo diray ama matalan inta badan marka waxay u yimaado dadku way diidaan waxayna inta badan dee ku ridaan waa qaadan waa waxyaabahan cusub ee maaragtay dunida ku soo biiray waxayna sababtaa qalalaasan nafeed iyo mid bulsheedba sidaa daraaddeed Mustafa waqtigaa uu wasiirka ahaa wuxuu qaatay go'aan adag oo dib loogu habaynayo maamulka iyo shaqaalaha deegaanka wuxuu ku jiray oo uu member ka ahaa guddi la oran jiray dib u habaynta shaqaalaha oo loo xil saaray inay shaqada iyo maaragtay iyo shaqaalaha iswaafajiyaan deegaanku de waxoogaa dee kolley Soomaaliba nahay musuqmaasuq badan baa iska jiray marba qof maaragtay aan xirfadiisii iyo meesha ku haboonaa aan lagu shaqaalaysiinin baa jiraysay marka guddi loo xil saaray arrinta inuu saxo ayuu maaragtay ayuu member ka ahaa arrinta go'aamada adag buu ka qaatay waxayna sababtay arrintaasu markii uu raggii meesha adag ka istaagay buu ahaa inuu xilkiisa ku waayo oo maaragtay muddo gaaban isagoo joogayba xilkii laga qaado haddana wuxuu u shaqo tagay oo maaragtay un hay'adaha UN-ka in badan buu halka ayuu xogaa buu ka shaqeynayay wuxuu marka guddiga UN-ta ee xaqiiqo raadinta ee 2007kii loo diray deegaanka wuxuu ahaa qofka kaliya ee Soomaaliya si gabasho la'aan la ula socodsiiyay dhibaatadii iyo tacaddigii ka jiray deegaanka wuxuuna maaragtay sidii uu daaha ka rogay dhibaatooyin badan oo gobodfoleed oo meesha ka jiray xog dhameystiran oo la xiriirta tacaddiga deegaanka ka jiray ayuu la socodsiiyay iyo khatartii masiiriga ahayd ee dadkiisa haysatay arrintaasi waxay galaafatay shaqadiisii UN oo shaqadiisa kaliya mayna ku ekaanin UN oo dhan bayna galaafatay oo waxay sababtayba isaga daraadeed in UN oo dhan looga cayriyo deegaanka marka ra'iisul wasaarihii xilligaas ee dawladda Itoobiya Zanaawi isagoo Mustafa qudhigiisa hadal haya ayaa wuxuu ku eedeeyay UN-ta inay shaqaalaysiisay dad nabadiid ah oo maaragtay oo afkaar kala wata waxayna arrintaas ku soo jeedisay Mustafa diiradda cadawga waxay halis gelisay noloshiisa iyo midda reerkiisaba hase ahaatee arrintaa muuna ku cabsanin dadaalkiisii wuu sii lama laabay inkasta oo waddanka ka tagay oo maaragtay oo meelaha oo Nairobi u wareegay iyo maaragtay Congo iyo meelahaas shaqadiisii UN-tana meelaha loogu wareejiyay arrimahaas ma cabsi gelinin dadaalkiisiina uu sii lama laabay wuxuu si joogto ah u qori jiray dhibaatada ka jirta dhammaan deegaanka wuxuuna tooshka ku ifiyay meesha ay sartu ka qudunsan tahay meelo badan ayuuna lagu daabacay qoraaladiisa oo maaragtay arrimaha kaga hadlayay iyo qoraallo maaragtay runtii cilmiyeysan ayuu maaragtay hadiya habeen boqori jiray wuxuu cod dheer uu ahaa Mustafa wuxuu cod dheer intuu activistiga wuxuu cod dheer u ahaa oo u hadla loomooyaanka iyo guud ahaanba qadiyadda Soomaaliyeed qalinkiisana cadawgu wuxuu uga darnaa runtii xabad buu uga darnaa waxa kale oo maaragtay arrintaas ay sababtay cadaawad badan oo naftiisa khatar gelisay intii uu Nairobi ku noolaana marar badan baa runtii cadawgu isku day inuu naftiisa maaragtay uu khaarijiyo laakiin haddana arrintaas ma baqdin gelinin waan soo gaabinayaa waqtiga iska yar inta marka waxaan kula talinaynaa dadka qaraabadiisa iyo ahliisu ay kula talinayeen warniya oo bal naftaada iyo maaragtay nafta reerkiina khatar ha gelinin waxaas oo dhan runtii isagu gaashaanku ku dhuftay wuxuuna diiday in laga dhigto gaadiid maaragtay goroda laalaadsho oo maaragtay iska aamusa isagoo dadkiisa dhibaatada loo geysanayo
iyadoo haddana dee waqtigan aynu ku jirna aad ogtihiin in laaluushka iyo waxyaabahaas oo ay maaragtay dee dunidan hadda caadi ka yihiin waxaa loo ballan qaaday intaas inuu maaragtay jagooyin heer federaala si loo aamusiiyo oo qoraaladiisa loo joojiyo maaragtay iyo kuwo heer deegaanba waxaasoo dhanna runtii wuu ku gacan saydhay oo inuu ku bedesho arrintaas maaragtay wuu ku gacan saydhay waxaa kaloo laakiin aan idin rabaa inaan la socodsiiyo Mustafa maaragtay hal adeegiisu waxay caddaatay markii dhibaatadii deegaanka ka jirtay iyo tacaddiga deegaanka ka jiray uu soo gaaray gurigiisa waxaad ogtihiin in walaalkii maaragtay si maaragtay aad u fool xun loo dilay waalidka iyo maaragtayna la dhibaateeyey oo si aad u xun loo hagardaameeyey hantidoodii oo dhanna la boobay marka iyadoo xanuunkaas soo gaaray haddana waxaa runtii ka sii xanuun badnayd inay lahaayeen ninka waalan isagaa reerkiisii galaaftay imisaanu ku nidhi aamus arrimahaas maaragtay runtii aad bay maaragtay oo dee qofka maaragtay arrimaha marka la fiiriyo qofka hankiisa way jabinaysaa qof walba oo han leh hankaaga way daminaysaa marka waxyaabaha lagu yidhaahdo isagu runtii waxaasoo dhan isagay ku dhacayeen wuu sii karaar qaatay aad iyo aad buu maaragtay kumana baqan kumana istaagin wuu sii gelgishay arrintaasu maaragtay boodhka unbuu ka sii afuufay halgankiisii ilaa uu dee maanta heerkan soo gaadho dee tallaabooyinkii uu qaaday baynaanu ka arki karaynaa maaragtay runtii tallaabooyin wanaagsan oo dee Soomaalida calankiioo la soo celiyey maaragtay deegaankiioo dee nabad maanta haddaan cidna maaragtay fikirkiisa loo xidhaynin inkastoo dee Soomaali ahaan aynaan dimuqraadiyaddaas maaragtay aynaan u bislayn oo muddo iska qaadan doonto haddana runtii dee wax lagu faano ayaa maanta maaragtay meesha ka hana qaaday waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inuu maaragtay uu maaragtay inoo sugo deganaanshahaas iyo nabadgelyadaas iyo horumar waara innagana waxaa laynaga rabaa inaan la shaqayno oo maaragtay aan ka qayb qaadano asalaamu calaykum waan ka baxa aad ayuu mahadsan yahay qadar arrintaas madaxweynaha shortili inta waqtiga uu yaryahay aawadiis haddana waxaan leeyahay markaa kulley iyo kollaan waxa aan gobolkan Seattle Washington hore leynoogama baranin in aynu xaflado aynu ama dawladaha ku taageerayno ama aynu ku mucaaradayno ama aynu ku waxaynayno aynu samaysano hore leynoogama baranin waxaan u malaynayaa waa markii ugu horeysay ee intaan anigu joogay xaflad ama lagu taageerayo dawladda aan qabsano oo aynu deegaan ahaan u qabsano waa markii aniga igu horeysay aan malaynayaa kuwa gobolada kale sida loo kala badnaado oo kale Minnesota oo kale Ohio Columbus oo kale way ka dhici jirtay waa in had iyo jeer si joogto ayna u qabsadaan oo maadaama ay iyagu yihiin meelaha dadku ay ugu faraha badan yihiin oo ay deeyihiin baxashi haddana way qabsadaan laakiin nasiib wanaag xafladan dawladan cusub ee uu garwadeega ka yahay Mustafa Maxamed Umar lagu taageerayo waxaynu noqonay isteedkii ugu horeeyay ee qabta xaflad noocan oo kale lagu taageerayo taalafteeduna markaa waa arrin aad u wanaagsan iyadoona ku sii dheeraanay waxaan inoogu soo dhaweynayaa hadalkana waynu gaabsanaynaa oo kalmado yaroo gaabanayna odhanaya isagana Maxamed Sayid oo isaguna islaamar ahaanta ka soo jeeda degmada Dhagaxbuur lafteeda ma gobolka Dhagaxbuur waa degmada Dhagaxbuur baan jiray in kastoo imika gobolka Jarar uu yahay Maxamed Sayid ku soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ليال وندين مهنق هيادت كنا حفلة سوي من سيدا قروح بدنا الوسط قبشان مناسبة حفلتنا وحاي سلكادو يهي وتاغيرو iyo hambalyo aynu u dirayno Somali State ma sha Allah magacaasa ku dhacay degaankii aad ka soo jeedeen waa laga bedelay kilil iyo dawlad degaan iyo mataqaana waxyaabihii faraha badnaa ee soo maray
وأنا الله قبستان هل كان أنت شوفتان لسي قبصة سومالي ستيت بالي هذا هذا معه ونصيب بديها ونصيب ترينه xilligii dawladda Soomaaliya la oran jiray ay dhalatay Geeska Afrika ka dhalatay lixdamaadkii waxay siday taariikhdu odayaashii hore ee waayeelka ahaa aan ka soo gaarnay ay noo sheegi jireen in uu Hayle Selassie uu la damcay gobolkan يعني اسمامل قيمة قلعة أو لا ترتمى الصومالي ذا حرودي سأينا ضد كان أوها قلتاقين تاس لكن ضد كانوا أرين وبإسلاما هين أوغا مينا هين قاسان كان لقود أفتي والله أسكعي تقال بالله بالله بي isbedel kastoo Itoobiya ku yimaada fursad baa soo baxaysay fursadana waa dhumi jirtay marka mingista sidoo kale han weyn buu la rabay gobolka haddana lama makasanin manayna noo noqonin waa iska nasiib xilligii mataqaana ay Tigraagu ay xukunka la wareegeen sidoo kale Tigraaga nambarka ku xiga in Soomaaliya ay gobolka dadka degan ay noqdaan oo Itoobiya saa ay ku wada xukumaan ay damceen oo soo jeediyeen haddana meena noqonin waa iska nasiib hadda maanta Janiski ugu dambeeyay baan hadda aynu taaganahay insha Allah waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu noqdo fursadii aynu ka faa'iideysan lahayn maskaxdeena iyo aqligeena uu bislaaday in aynu mataqaanaa ay tani inoo noqoto oo isbedelkan Itoobiya aynu siduu yahay uga faa'iideysano madaxweynaha iyo dawladda cusub ee hadda dhalatay ee gobolka ka dhalatay run ahaantii waxay timid xilli aad iyo aad dadkani ugu baahi badan yahay u dhibaataysan yahay taariikhdiisa intii soo martay xilli ugu dhibaato badnaa ayuu fursadani ay timid sidaas daraadeed waxaa lagama maarmaan ah in aynu Ilaahay u shukri naqno marka koobaad nimcada markuu alla ku siiyo waxaa laga rabaa inaad Ilaahay u shukri naqdo hadaa u shukri naq weydid sidoo Ilaahay bay noo sheegay wuxuu kugu bedelayaa ciqaab Ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala la in shakartum la azidannakum hadaa aad ku shukridaan nimcadan insiiyay waan idin badinayaa waan idin dhameystirayaa nimcadiina haysataan wala in kafartum bayna cadaabi la shadiid billahi ilaah haddii se aad diidaan shukri naqas cadaabka alla uu daran yahay cadaabka daran baan yaan haleelaya run ahaantii waxaan leeyahay ciqaabta hadda dadka soo martay waxay ka dhalatay nimcooyinkii Ilaahay uu siiyay ee hore shukri naqi baa la diiday oo diidnay wa xaqiiqatan waxaan waqtiga hadduu ii saamaxayo waxaan oran lahaa kelmada aan mataqaana waqtiga ugu horreysay ee maamulka uu ka dhismay ismaamuladu ay dhismeen boqoladii maamulka markaa haysay loo dhiibay baan u soo jeediyey war Ilaahay aanu shukrinaa isaga inoo dhammaystiray inta naga dhimanay kuwa igala hosboodo yidhi war nagala tagay shukrinaqii waxaa sheegaysa annagaa keensanay waxani awooddeedaan ku keensanay alxaasil Ilaahay aanu shukri naqno dadka waan la hadlahayaa ma aha intaan meeshan joogta kaliya waxa weyn dadka gudaha jooga ee gobolka cadaabka kulul ee daran soo maray
iyo ciqaabta alle iyo cadhada alle ku dhacday nasrigan haddana alla uu u furay waxaa laga rabaa inay ilaahay u shukri noqaan waxaan u dirahayaa hambalyo aad u waafi ah oo u ballaaran oo sharaf iyo karaamo leh dowladda cusub ee uu madaxda ka yahay mustafa maxamed cumar cagtar ayagana wiilkaasi wuu dadaalahayaa khayr allah siiyo waxaad moodaa in uu maskaxdayda aragtidayda ku shaqaynayaad moodaa run ahaan tallaabooyinka uu qaadahayo geesinimada iyo hal adayga iyo mowqifka uu tallaabada u qaadahayo waxaad moodaa inaan isku aragtinahay aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa aad iyo aad baan mataqaanaa aan dadka waddanka joogana waxaan kula talinayaa in ay si midnimo ah iyo niyad sami ah in ay u taageeraan dowladoodaas oo ay mataqaanaa uga tala qaataan waxa la wixii mataqaanaa khayr iyo wanaag ay u soo jeedo barakum allah fiik dabada liga tira assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaana sayidoo cabanaya wuxuu leeyahay dadkii kale waqti dheer baad siinaysa aniga dabadaad iga gashay waa runtii waqtigu uu gaaban yahay marka waxaan jecelahay oo aan raajaynaynaa inaynu soo gaabino oo aynu in yar oo gaaban oo nuxura aynu u galno maadaama ay tahay waxaynu hambaliyo bogaadin wax sheeg iyo tusaalayn anigu waxaan u maleynayaa qolooyinka u dambeeyaa ku jiri doonaa qolada qurba joogta qoladaas aan anu goostameedka dhigan doonaa oo ruugi doonaa laakiin waa imika waxaan sii wadaynaa cashiradeenii markaas waxa inoo soo xiga oo inoogu xiga qaybtii odayaasheenna ayaa inoo socotay markaa cabdulaahi baa ku soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala cabdulaahi deeriye soo bood adigu cabdulaahi oo kaalay isaguna ajandiisu qaadan insha allah wixii ka dambeeya haddana waynu isdhex wadi doonaa sidaas iyo dhegaysi wacan iyo cabdulaahi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مودنا يالي مروي بقى halkan uma soo istaagin inaan 10 dheer akhriyo kuma soo talagalin laakiin de waa hambalyo waxa loo hambalyeeyaa madaxweynaha cusub waxaan leenahay madaxweynaha cusub ilaahay xilkaaga kula garab galo innagana waxaan ka rabaa inaan u duceyno oo aan ilaahay uga baryano inuu cadaalad iyo sinaan ku maamulo dowlad deegaanka Soomaaliyeed tan iyo intuu xukunka qabtay waxyaabihii ka soo baxay hadalladii ka yimid iyo ficiladii ka yimid baa waxa ahaayeen runtii kuwa nadeeqay anigu qof ahaan waxyaabahan aad ugu riyaaqay waxa ka mid ahaa calankaas waa nin fikrad dheer leh ogaada Soomaali weyn meesha ka bilaabatay waa deegaanka Soomaaliyeed intiina ka soo jeedaan marka fikradda uu keenay calanka ku keenay ku daray waxay ahayd fikrad saliima oo ah dadku inay Soomaali yihiin dadka Soomaaliyeed ee dhulka dega waxay ahaayeen dad qayim leh dad karaamo leh dad xitaa iyagu isku dhex jira ee ahayd dadka jaararkooda ee sida masalan Itoobiyaanka kaleeto aan marna xataa wada guur iyo wada xaajoodna marna ay yeelan waxay ahayd dad dhaqan iyo karaamo adag leh walina way ku amaanayeen walina way ku faanayeen madaxweynaha cusub horta hore hadda anagu nooma joogo namana maqlayo laakiin inteena halka joogta ayaa waxaanu nahay dadkii kala qayb qaadan lahaa dhulka in la hormariyo oo maxaa lagu hormarinayaa waxaa lagu hormarinayaa in la taageero mucaarado aan loo baahnayn la joojiyo waxaa loo baahan yahay in dadka ismada ah ama odayaasha ah loo sheego oo la yiraahdo dawladda la shaqeeya dawladda Soomaaliyeed meel kasta joogaanba
odayaashu waxay dhaqan u leeyihiin inay wiil gacanta qabtaan ama gabar gacanta qabtaan oo yiraahdaan madaxweynuhu caruurtan iyo shaqaale waa in nidaamka laga gudbaa madaxweynaha cagjarna waxaan oranayaa oo ku soo gabagabeynayaa ha ku raagin xukunka afrika waxa weeyaan dhibka haysta waxa weeye xukunku ku raagaya kadibna meeshii waxay noqonaysaa gelin wasalaamu calaykum ayuu mahadsan yahay cabdullaahi diriye waana fikir fiican oo talo wanaagsan madaxweynaha u soo jeediyey oo markastuu qofku sii raago dadka tana niciisa sii badanaya oo graafkiisu uu dhiglangaranaya hoos buu u dhacaya iminkana waxaa inoogu xiga oo aan ku soo dhawaynayaa isagana aan ku dheeraanaynin insha allahu tacaala oo haddabada laygaga jira ha yidhaahdo sheekh xuseen oo ka sheekayn doona midnimo si fiican ugu soo dhawo sheekh xuseen بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن شاء الله تعالى دتكي هرايا دميي وحي هذا لها وحن ربا صدح فريمود إن عندره فرين وحي كسعة مناسبة نعاو فردينو macnaha inaan taageerno isbeddelka ka dhacay gobolkii aan ka soo jeednay Somali State oo maaragtay aynu ku taageerayno Mustafa Maxamed Cumar fariin isagaan u diraya insha Allah fariinta labaadna waxaan u dirayaa dadka gobolka ku nool fariinta saddexaadna waxaan u dirayaa guud ahaan Soomaalida iyo muslimiinta oo dhan horta marka u horeysa Ilaahay subhanahu wa ta'ala قرآن كيس الكريم كأوحي كليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون آيات مناسبة كستا dadkii aan ku dayanaynay nabiyullaahi Muhammad salawaatullaahi wa salaamu alayhi Abu Bakr Umar Uthman Ali wa haluma jarra waxay ahaayeen munaasabaadkooda kelmaadka ka dhex muuqda ayay ahaayeen marka u horeysa waxaan leenahay horta Mustafa ilaahay ha kugu xiltiro xilka lagu dhiibay waa kugu taageersanahay marba inta cadaalada iyo wanaaga aad u dhowdahay aad kaga toosan tahay waxaan ku leenahay ajiir baa tahay waxa tahay shaqaale mansabku ma aha تفاخر يتكبر يسلويني معها وحاول إنه يقفكو قف همبلا أو تواضع بدن أو ضدك كلام معركة إلا مذا تامر كان لنا هاي معها قفكو إنه معركة هل جلع سيء هاي معها قفك قايد كيه سيدا هذا والله شيء معركة لقى دواجيني وحان كتومينا إنه يهي فلا نزكي على الله أحدا قف موقف قادن كرو قوان لينو يهي وانا صفات القائد ويقفك قائد كنقون كرا تلمامها لغربوي مركب مصطفى وحان لنا هاي العدالة وحكوه الرئية aad ku dhaqmayso inay noqoto العدالة cadaaladu waxay leedahay rukumo ay ku taagan tahay koow waxa u horeeya
الاحترام بالآخرين قفك كلا إناد احترامته الحرية بالآخر قفك كلا إناد الحرية ديسة عادسيسو هذه مقومات كده أي ويدهم أو أنانية أي كبح مارت أنانية سواق شو معناها خدك وكبح حياوي مركا وحان لا هاي إلهي سبحانه وتعالى حلكا لودي بها كواسترو انت آنو هذا أرغننا واتلابوين آنو كدير سني واتلابوين فرحات قليي واتلابوين نوفس حين عن هذا الله مركا وحان لنا هاي مصطفى محمد عجر إلهي سبحانه وتعالى كوغوليو وانو نكوغوتا يا سنة مارتا يا ان أرنتا لودي taas waxaan leeyahay hambalyada waxaan u dirayaa iyo maartay guwaabada Mustafa aan u dirayaa iyo teamkiisa kolkaan Mustafa leenahay Mustafa oo kaliya ma aha Mustafa waa maartay meesha oo dhan buu mas'uul ka yahay iyo wixii hoosta oo dhan midna shacabka ayaan u dirayaa wadanka ku nool nabigu wuxuu yiri salawaatullaahi wa salaamu alayhi qofkii waa bariista isagoo aamina maartay gurigiisa aamin ku ah oo badankiisana u caafimaad qaba maalinkaana wuxuu cuna haysta qofkaasi wuxuu koobay waxa la wixii adduunyo ahaa adduunyadan loogu talagalay oo dhan buu haystaa buu nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi marka waxaan leeyahay nicmatul amni ma wax kasta ugu horeysa qofku hadduu maanta gurigiisa aamin ku yahay oo uuna ka baqaynin in la xidho bilaa reason la iskaga xidho oo uuna ka baqaynin qof qaraabadii ina bilaa reason la iskaga maartay dhibaateeyo inkastoo markasta waxaan ii guntayoon nin professor habeen meesha taagna hadal uu yiri wali aad iga gadan yahay oo uu yiri qofkii waxa sameeyay uu joogaa macnaa wali systemka aan ku dhex jirno waa systemka magaca Ethiopia la yiraahdo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu systemka meesha ka jira sidan ay hadda ku socoto oo sax ah oo maartay wanaagsan oo ibn aadamku sidoo u fikira ku qotonta intaynu hadda aragno inay ku socoto ilaahay inuu tahay noogu wada mar aamin dhaha marka nabi wuxuu yiri qofkii aamin waa fi maartay sirbihi meeshu gurigu degan yahay oo aan ka baqaynin inta aan sheegnay badankiisana oo caafimaad qaba maalinka meesha uu maartay wuxuu quuta yoomihi haysta quuta yoomihi daasi ma aha inaad markaa 10 shilin oo ku soo qadaysa haysato resource meel aad wax ka helayso markasta haba yaraatee aad haysato taa marka waxaan leeyahay dawladda inta karaankiina aad dadka u abuura shaqada dawladda shaqada abuurta مثال يربع رمضان كل رئيس كما مثال يربع رئيس وقاضيا النبي صلوات الله وسلامه عليه قائد بوها مصلح مارت اجتماعي ابوها مصلح ديني ابوها دينك مصلح سياسي ابوها مالين مالمها كميدا وحو arkay nin tuugsanaya markaas uu yeerayo wuxuu yiri wax macnaha maxaa kugu kalifay inaad tuugsato markaas wuxuu yiri waxba ma haysta deesaas ay u kaliftay inaan maartay inaan tuugsado wuxuu yiri gurigaaga wax ma yaala waayo dawladdu waa inay maartay iyada ka fikirta shaqa abuurka iyada ka fikirta qofkan wuxuu u baahan yahay oo ka maqan markaas wuxuu yiri waxaan haysanaa weelaan wax ku karsano iyo hal furaasho nu goglano habeenkii aniga xaaskay labadaba ay keen buuli waa labadii shay guriga wiil nabiga sallallahu alayhi wasallam
markaasaa wuxuu yidhi labadii kolkuu u keenay buu yidhi man yabiic dirhamayn 2 dirham yaa iga siisanaya nin baa yidhi yaa rasuulallah anaa kaa gadanaya keen 2 dirham baa laga siiyey 2 dirham baa wuxuu yidhi kan hadda maanta qada ku soo gata kanna waxaad samaysaa buu wuxuu gudun buu soo gooyay faas iyo xarig duurka intaad adood soo xaabo gurato 10 beri kadib isu keenkeen buu yidhi 10kii beri kolkay dhammaatay ayuu u yimid isagoo 15 dirhamna haysta gurigiisii oo dhanna wada buuxo maxay taas tahay markaasaa wuxuu yidhi utlubu maartay risqa min khabaaya al-ard dhulka ka raadiya macnaha irsaaqadiina marka waa inaad shaqaabuur loo sameeyo marka waxaan leeyahay dadkaas ilaahay ku xamdiya amnigaa aad hesheen ilaahay ugu xamdiya haddii la xamdin waayo sidii la sheegay la in kafartum la aziidannakum wala in shakartum inna cadaabii la shadiid taasina waxaan leeyahay inay ku xamdiyaan oo boodboodka iyo maaragtay dhaantada iyo maaragtay heesaha waxaasoo dhan intay foorgadgareeyaan ilaahay ay ugu xamdiyaan nicmada ilaahay siiyay amniga ee dhibka ilaahay ka dulqaaday midda u dambaysa innaga isfarayna dadkeena guud ahaan waxaan rabnaa inaynu taageerno dadka caqli iyo cilmi waxaynu ku dhaana ku taageerno oo aynaan ku taageerin inaynu dhul u raadsanno inaynu waxboob u raadsanno aynaan maaragtay madaxdana dhibin dadkii sii joogayna aynaa dhibin oo maaragtay intaa hoteelo la yidhaah waa laga bixinayaa iyagu wixii dadkan masaakiinta la siinayo ayna maaragtay iyagu ayna manfacaadsanin marka waxaan leeyahay innaguna taageeradeennu ha ku wajahnaato dadka masaakiinta ha ku wajahnaato talada aan siinayno ha ku wajahnaato gobolkaas oo aad maaragtay dhibaato badan iyo rafaad badan ugu soo maray ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku guuleeyo waanuna taageersanahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala sidaan rabnay oo wanaagsan ilaahay noo sameeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ما شاء الله wuxuu sheekh xuseen inoo sheegay insha Allah ilaahay nagu anfaco iyagana ilaahay ku anfaco waanada u dambaysan ayaa aad dhaxalgol u ah innaka ina taabanaysa innaku aynu ka dayno hagardaamada qolada daisbowraaga ama qurba joogtiihi ha ka daayaan dhanqaryada iyo garabdaarka ay ku wadaan kuwa gudaha jooga ayaa u dambaysay sheekh xuseen arrintaa uu noo soo shanqariyey oo arrin aad iyo aad u muhiima أنا ميدا وقدرا هذا أي كرجات سنتها أي كتلا بسنة هاي دولة دجاج كصوماليدو أو أي أبديين تديوم قرب جوجتا أو متكسر بيسقو أو أبو رينيا إلا هذا وحلا جرنيا أول الصوماليدو ده قبيلة هاي سوق بيسو قبيلة إيه وحيالها ويكتكورناين تديوم قبيلة حنفتله أما قبيلة أتريا كوا وناك كوا تريا ويكتكورناين إميكا وحي نقطة السوشيال ميديا oo uu soo xuseen inooga shanqariyay meesha kaliya ee laga waxeeyo kuwaas oo ay qurba joogtu ka dhigteen marka ay talaajada madaxa kala soo baxaan ay abaan caano meel laga soo lisay aan la garanayn ay ku tibra dhacsadaan dad iyagu masaakiinta maamuladaane marka fadlan qolooyinka qurba joogta oo waxa diri kartaan dira cid caawin kartaan caawiya laakiin aan qariyada ka dayno sidoo sheekh xuseen noo sheegay marka waxa weeyaan ilaahay iyagana ha ku anfaco innagana ay nagu anfaco teeno baanu inoo soo qaaday inaga khusaysa laakiin tooda uma soo qaadin iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa maxamed suldaan maxamed ayaa wuxuu inoo sheegayaa isaguna doorkii kaga wajahnaa ee ahaa qaybta dhalinyarada qurba joogta iyo waxyaalo kale soona gaabi بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام deegaanka ka soo jeeday oo kule hambalyo ilaahay ha kugu astiro xilka iyo mas'uuliyadda aad qaaday adiga iyo dawladda aad soo dhistay iyo dhammaan dawlad deegaanka Soomaalida waxaanu idin leenahay waanu ku hambaleynaynaa waxaanu jecelahay inaanu ku muujino taageerada aanu ku qabno iyo sida aanu ku soo dhaweynay tusaale ahaan Washington ama Seattle waa markii ugu horeysay laga taageero dawlad deegaanka Soomaalida
wufuud badan oo la soo dhaweeyey way jirtay oo waqtiyo kala duwan timiday laakiin madaxweyne taageero inta loo soo ururiyo loo muujiyo waa markii ugu horeysay taas waxaan leeyahay waa adiga weeyaan maasha allah wax kaloo iyaduna waxa weeye mataqaanaa mid aan la ilaawi karina in shacabka reer Seattle ama reer Washington ay runtii maanta inkastoo ay ahayd inay iyagu ugu horeeyaan sida uu qorsho ahaa oo bishii September-koodii ay xafladan inay dhacdayd haddana arrimo soo kordhay dowgeeda ayaa dib loogu dhigay marka taa laftigeeda reer Seattle way dadaaleen maasha allah aad baan taana maaragtay aan uga mahad celinaynaa martida ka soo qayb gashay taas waa salaan kulley dhibaatooyinkii fara badnaa ee ka jiray dowlad deegaanka qof kasta oo deegaanka ka soo jeeda waa uu ka dharagsan yahay meel kasta uu joogo dhibaatadii la soo maray taasi ku dheeraan mayno isbeddelkan in loo baahnaana waxay ahayd mid muhiima mustafana kolley dadkii dhibaatadu ay ka soo gaadhay ee xukuumaddii iyo dowladdii hore jirtay ka tegey ama ka maaragtay ka haajiray ayuu ka mid ahaa waana runtii waana nin aqoon-yahana dhibaatada meesha ka jirtayna runtii dareemaya marka kolley waa nasiib oo waa in dadka shacabka Soomaaliyeed ee meesha deganaa ay nasiib u helaan in muwaadin Soomaaliyeed oo deegaanka ka soo jeeda oo dhibaatadii taabatay inuu hoggaanka xukuumadda uu qabto runtii waa nasiib aad iyo aad u fiican waxaan leenahay kolley talaabooyinka qaaday iyo kuwa uu hadda laga rajayn doono insha Allah isaga inuu cadaaladda iyo sinaanta iyo nabadgelyada shacabka Soomaaliyeed uu maaragtay hadii la yiraahdo uu sugo oo uu insha Allah aad wax uga qaban doono taasi mid maaragtay aad looga warjeynayaan dhibaatooyinku way iska fara badan yihiin laakiin kolley anu waxaan jecelahay inaan hal arrin aan ka hadlo oo matalan garsoorka iyo cadaaladda waa run dadku waxay u baahan yihiin cadaalad garsoorka iyo cadaaladda ma maamulka oo la dhiso kaliya maaha garsoorka iyo cadaaladdu waxa weeyaan waa xeer ilaalinta iyo maxkamadaha iyo booliska weeye tusaale ahaan ka soo qaadba haddii maxkamadaha dowlad deegaanku in dadkii muwaadiniinta ahaa markii tagaan ayna cadaalad helaynin oo dhibaatadii uu qofku meesha la tagay uunan cadaalad ku helaynin waa dhib weeyaan marka madaxweynaha uu fariinta gaar ah aan farayo waxa weeyaan in garsoorka iyo cadaaladda dowlad deegaanka Soomaalida maaragtay loo kuur galo la daba galo la shaandheeyo oo shaqada ay qabanayaan waayo iminka matalan waxa aad looga cabanayay jeelogaadeen waxa laga soo dadka lagu xidhay waxa laga soo xukumayay maxkamadaha dibadda taale oo qofka maaragtay soo aan xataa dambi geysan ay dhibaato far badan ay ka soo gaadhayso la xidhay oo lagu xukumay inta la doono marka waxaan leenahay madaxweynuhu inuu aad ugu fiirsado oo qaybta maxkamadda ee hoggaanka cusub ee hadda loo dhisay ay insha Allah hadii la yiraahdo garsoorayaasha ilaa heer xukuumadeed ilaa heer degmo ay isku shaandhayn ku sameyn doonaan dibna loo eegi doono insha Allah hadii la yiraahdo ilaa xeer ilaalinta waxa kale oo iyadana maaragtay aan xeer ka taaban lahaa maamulka magaalada Jigjiga wuxuu ka mid yahay kawnsalada ugu waaweyn ee dowlad deegaanka ka jira runtii hoggaan cusub ayaa loo magacaabay iyadana waan u hambalyeynaya dayib maxamed jaamac waxa weeyaan duqa magaalada cusub ee loo magacaabay runtii waana nin maaragtay muwaadina waana nin runtii aad u qiimo badan shakhsiyadiisa muddo fara badan ka soo shaqeeyay marka isaga iyo councilkiisana inkastoo aan u hambalyeynayo laakiin isaga waxaan si gaar ah u fari lahayn dhibaatada magaalada taalla waad garan kartaa waana magaaladaad ku dhalatay waana magaalada deegaanka ka soo jeeday in aad dhibaatada ay dadku qabaan aad wax ka qabato biyo la'aanta ka mid ah tusaale ahaan iminka anigu muddo 12 sano ka soo maqanahay haddana waxa weeye gurigayga aan anigu deganahay personal 1998 baa ugu dambeysay biyo la'aanteeda marka taana waxaan fariin si gaar ah u farayaa dayib aad baan runtii kuugu mahad celinaynaa in lagu magacaabo adigoo dareemaya dhibaatada dadka haysatay magaalada inaad maamulkeedii qabato waana ku soo dhaweynaynaa waxaana kaaga fadhinaa insha Allah hadii la yiraahdo inaad wax badan ka qabato oo aad baahida dadka ka turjinto midda kale waxa weeye mid afraad waxaan ka wada hadlaynaa nabadgelyadu muhiim weeyaan dhibaatooyin fara badan way jiraan bishii afarteeda dhibaatooyin dhacday waxyaabo badan oo waxa jira iyaguna u baahan in wax laga qabto oo xuduudaha ah iyo isku dhacyo fara badan taana waxaan leenahay xukuumadda inay arrintaas u kuur gasho ilaa haddana waxa weeye mataqaanaa iyada looga fadhiya inay hawsha ay gasho oo cid kastoo ay khusayso ay kala hadasho oo ay nabadgelyo uu qof kasta oo muwaadina uu hadii la yiraahdo oo uu ku noolaado midda shanaad oo aan oran lahaa aan xasuusin lahaa Mustafa waxa weeyaan saami qaybsiga iyo sidii loogu biiri lahaa xisbiga talada Itoobiya haya
waxa weeye meesha wax laga soo qaybiyo ama xukuumadda laga soo siyaasadda Ethiopia laga tilmaamo ee hoggaankeedu waxa weeye xisbiga saami qaybsigii ay shacabka Soomaaliyeed ee dowlad deegaanku ay ku lahaayeen Ethiopia sare runtii waxaanu nahay qoomiyadda saddexaad marka tirada la eego deegaan ahaanna waxaan nahay qoomiyadda labaad laakiin waxaan leenahay kuma hayno saamigii uu dadkaasi shacabkaasi uu mudnaa marka waxaan rajaynaynaa insha Allah hoggaanka xisbiga ee cusub Axmed Shide wasiir Axmed iyo madaxweyne Mustafa iyo xisbigiisa iyo dowladdiisu inay u istaagaan sidii saamigii ummadda Soomaaliyeed ee dowlad deegaanku ay ku lahayd dowladda dhexe ay ula xisaabtami lahaayeen oo ay isla markaana uga heli lahaayeen xaqii ummaddu ay lahayd sidii inta doorashada aan la gaadhin hadda muddada 2 sano hadhay arrintaas in xisbigiisa talada haya hoggaankeeda iyo madaxweynuhu ay arrintaa wax ka qabtaan ayaan aad iyo aad maaragtay insha Allah aan fariinta u fari lahaa waana aad muhiim ta kale farkali form ma dhaqdo madaxweynuhu wuxuu u baahan yahay taageerada uu u baahan yahayna wuxuu uga baahan yahay ummadiisa haddaynaan garab istaagin innaka ka gudaha jooga iyo ka dibadda joogaba waxa weeye xuma qaban karo innaka taageero badan bay nooga baahan yihiin kuwa gudaha joogaana taageero ay maaragtay ay uga baahan yihiin laakiin waad ogtihiin xukunkii hore ee meesha joogay hadda maaragtay Mustafa ay bedeleen waxa laga macaaraday dibadda weyn oo dadka qurbaha jooga marka waxa weeye dadka qurbaha jooga gaar ahaan meel kastoo ay joogaan waxa loo baahan yahay dawladdu hadda muddo 100 cisho xitaa ma joogto xilli la mucaarado ama wixii ay qabatay lagu xisaabtamo ma gaadhin dawlad baa la qaybiyay waxa laga yaabaa in tabashooyin fara badan ay jiraan tabashooyinkaana maaragtay kursiguna cid walba kuma filaado maaragtay maalinba qof uun baa taga marka waxa ay la quman inaynu waqti siino oo aynu taageeradeena hiliyo hooba aynu la garab istaagno loo baahan yahay taasi waa tii xukuumadda mid kalena waxaan odhan lahaa reer Washington Seattle waxaan leeyahay community ballaaran baan nahay oo maaragtay deegaanka ka soo jeeda ilaa haddana waxa weeye mataqaanaa waxa inaga horeeyo oo mar walba kaalinta koowaad dawlad kasta oo timaada ama soo dhaweeya ama dawladdu ay ku xisaabtantaa waa Minneapolis maxaa inoogu wacan waxaynu u baahannahay inaynu fadhiga ka kacno inaynu community adag dhisano inaynu xukuumad kasta oo timaada aynu maaragtay ay hadalkeenu u gaadho in wufuudda xukuumadaha ay yimaadaan ee gobollada kala tagaa ay halkan yimaadaan oo inagu waxay mataqaanaa aan invite gareyno oo dad lagu xisaabtamayo xukuumaddu ay ku xisaabtamayso inaan noqonnaa loo baahan yahay ma aha inaynu maaragtay dhulka isdhigno innaga uun baanan kaalinta koowaad ama kaalinta labaad sidii aynu ku gaari lahayn ka shaqayn karno marka anu waxaan leeyahay aqoonyahankii iyo odayaashii iyo dheergaradkii iyo dumarkii rag cid waliba way joogtaa bal arrintaas sidii meel loo gaarsiin lahaa community adag oo lagu xisaabtamo oo xisbiga iyo dawladda hadda dhisan ay ku xisaabtanto sidii aynu u dhisi lahayn oo adag ayaa loo baahan insha Allah waana ku dheeraaday raaniga aad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh محمد آدي هذا يوم هتسيهاي إلهينا أكو أنفعو عدها الله الله يردن أما إنك بقى عطا إنكنا أبابل بو إنكو بانيي أينو إنكنا سبابل له واسفي عن إمي كان واحد كسر دويني يا دكتور محمد ظاهر ناصر وإنساقنا يرو قابل إنو وران دورا كسر دويني دكتور ناصر السلام عليكم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم كلي هذا الكوال اللي أنا جوحي هاري بمتشرو بس لكن أنا والكم حكي سويت شيء ديني أنا ما عندنا بسويت شيء جوديك خبر قابضة هاوشنس كسوة قبلي قداميها جوديك أنور أحمد شفو هذه أدو ما هتسيني هاي يجوديك للشقين يوفر بدنا دمر كديان كسوقاتو صافي iyo dumar ay hogaaminayso shukr ku jirto iyo hawsha soo qaban qaabiyay marka horta kuwaasna waan mahadnaqayaa inta marka laga gudbo hal shay waan ka hadlayaa halkii shayna Cabdullaahi Geeriya ka hadlayba wadankan wax badan buu soo maray oo dhibaato badan soo maray dadkiina taariikhda ogeyn إلا حيل سلاسة إلا يدرجي إلا يدولدن حد السعودية شرتين تدري لا تنكسر جرتي أنا قمت حوينا وحلينا هاي عدالة نقو عدالة كل قوتنكا يسناشو
iyo inaad dadka u qaybisid dadkana waxaan leeyahay isku dirka faraha badan iyo hadda dhul badan baa la isku haystaa meelaha qaarkood aad ogtihiin nin kastaba degmaa loo sameeyey degmadegmadii baa la isku haystaa dad badan dhulkoogii waa laga barabixiyey waa laga qaatay haddaad kililka ogsoontiin ama kililka berigii hore la oran jiray dowladda hadda dhul badan bay oromadii naga haysataa mustafa waxaan leenahay dhulka ha ka daba tago dhulkaas yuu soo celin lahaa ha ka daba tago masale yar haddaan soo qaado magaalada jinacsane la yidhaahdo dad baa deganaan jiray anuu berigaan isbitaalka jigsigaysan jiray baan tegi jiray hadda maanta oromiyay ka tirsan tahay dee jigjiga afkaygiina way taagan tahay marka mustafa hawshaas inuu ka seexdo maaha waana wax loogu talagalay oo laga shaqeeyey marka mustafa waxaan leenahay dhulkaas dadka laga barabixiyey ee la bannaanka la dhigay xuquuqdoodii iyo waddankii ha noo soo celiyo tuulada kale ka mida waxa weeyaan baabili baa ka mida doolaal dr ibraahim baa hadda la yidhaha idaacadaha waad ka maqasheen youtube-ka waad ka aragteen guddigiiba ku jiray marka mustafa hawshaas waxaa loo baahan yahay inuu isku taago oo guddi u sameeyo oo si loo soo celin lahaa dadka deegaanka deganna mid baan leeyahay waddanka aqoon in lagu maamulo boosishinada la soo dhejinayo qabiilka lagu qaybsanayo inuu mustafa ka hortago in boosishinka la soo dejiyo yaa aqoon u leh yaa waxbarashahaya yaa wax qaban kara shaqadan in la yidhaahdo taasina waa mid weeye ta kale mustafa faraya waxa weeyaan xuquuqdeeda ku laaban federaalka nagaga maqan in federaalka xuquuqdeedii lanooga doono lanooga raadiyo waayo federaalka xuquuq badan bay nagaga maqan wasaaradaha hadda aynu ka haysano I think 2 wasiir baynu ka haysanaa kaliya midda kale waxaa ka hadlay suldaanka ka hadlay waddankan waxa xukuma 4 qowmiyadood kaliya xukuma waddanka waa Tigray waa Oromo waa Xabashida iyo waa shucuubta koonfurta iyo xukuma qola kastaba 45 kursi bay leedahay intaas waddanka xukumisa u talisa moogtay inaguna fursadda ma haysano waa luminay suldaanka ka hadlay ta kale mustafa waxaan ku amaanaynaa la soo shaqeeyay inuu xuquuqda bini'aadmiga ilaaliyo mar waxaan arkay uu la hadlayay booliiska oo lahaa qofku wax walba ku hadli karaa nin booliisa wuxuu ku yidhi oo madaxweyne seegu hadlayaan anagu iyagaaba ka shaqeynaa afkooga ee moogta marka taasna inuu xuquuqda bini'aadmiga ilaaliyo ayaan leeyahay midna waxaan farayaa dadka Seattle degan ee magaaladan degan ee gobolkan degan waxaa loo baahan inaan isku xidhnaano oon hal community samaysano oo si aan hawshan uga hortagno oo waxyaalo badan u qabsan karno aan u sameeyno shirkan waxaan ugu talagalnay inay qowmiyadaha ama dadka waxaan u jeedaa degan gobolka oo dhan ka soo qayb galaan waxa aad nasiib darro dad badan inay diideen oo ay ka qaateen inayna ka soo qayb galin wax dhibaato ma laha laakiin waxaa loo baahan inaan mar dambe isku soo noqono oo shir badan qabanno oo la isku yimaado isla markaa mustafa waxaan ku marti qaadaynaa inuu marka ugu horeyso Mareykanka yimaado inuu gobolkan yimaado marna innaga laynooma imanin intaasoo jeer baanu xukuumadda la hadalay beri hore laakiin markastana Minneapolis baa la doorbidi jiray oo la tegi jiray marka waxaan taana leeyahay mustafa markaad Mareykanka imanaysid ku soo horey magaalada Seattle balkaale horta meeshan anigu fariimaha uma faraya aad iyo aad dumarku ugu mahadsan yihiin kasoo qayb galeen cuntaday soo sameeyeen marka hadalkii waa la dhameeyay intaasaan kusoo gabagabeynaya hadalkay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Dr. Maxamed Daahir Naasir sida fiican ee uu soo gabagabeeyay qaybtaas kulli horta waxaan u maleynayaa hadda waxoogaa bay dumarku isleeyihiin waa la qabyaaladeenaya oo raggii baa lagu soconayaa bal hadda xagga iyo dumarka aanu kici doonaa imika insha Allah ta'ala waxaan ku soo dhaweynayaa hadalka oo u hadlaysa qaybtii dumarka Arday Yuusuf Cabdi soo dhawaad Arday sharafta badan aad iyo aad baan u salaamayaa hadal waa la dhameeyo waxa weeyaan culimadii iyo odayaashii iyo maxaa suldaamadii iyo dhaqaatiirtii baa iga hortiri laakiin aniguna yar baan ku darayaa marka koowaad horta waxaan leeyahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin culayskii ina saarnaa inuu ilaahay inaga dulqaaday wiilasha kale ku tuman jiray inuu ilaahay raxmaanka ay noo badbaadiyay wiilasheenii ku jiray xirka iyo kuwii rafaadsanaa iyo kuwii silixsanaa inay maanta waddankoodii nabadgelyo u joogaan ilaahay baa horta shukriga iyo mahadda iska leh mustafana waxaan odhanayaa adigoo aanan madaxweyne ahayn baan ku jeclaa
adoo madaxweynaha baan kaasii jecelahay cadaalad baa lagaa doonayaa ilaahay raxmaanka ahaa ee kaa dhigay madaxweynaha annagaad madaxweyne noo tahay annagaa wadankii muxuu ahaayey aan joogin baa dadka maanta wadankii jooga uga lex jeclo badan aqoontaad u tahay masaakiintaad u tahay ardaydaad u tahay intii jilicsan iyo intii qaxootiya iyo intii rafaadsan oo dhan baad madaxweyne u tahay ilaahay xilka aad qabatay ha kugu asturo waxa weeyaan dadkeenu silc bay ka dhargeen ilaahay raxmaanka ha silcay ka dhargeen ha ka dulqaado waxa weeyaan cadowga maartayna helay wiilasheenii loo adeegsanayay wiilasheenii dilayay wiilasheenna maydkooda ku istaagayay waxa weeyaan wax ka dhacay wadankeena kama dhicin adduunka yuhuudda kama dhicin meel uu ka dhacay ma jiro ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dadkeena uuba dhammaaday oo dad ma jooge inta hadhay inay nabadgelyo ku joogaan waxa weeyaan alxamdulilah baanu leenahay ilaahay hadduuna tusay calankayagii oo meel kasta ka babanaya ummadayadii oo isjecel ilaahay ummadda Soomaaliyeed oo dhanna bogooda burcad hayso mariyo allah isjeclaysiiyo waxa weeyaan anagu waxba ma sheegi karno haween baanu nahay laakiin Mustafa waxaan leeyahay Mustafa cadaalad wadankeenu cadaalad la'aan buu u baaba'ay cadaalad la'aan bay dadkeenu u dhamaadeen cadaalad la'aan waxaynu gaarnay heer intay hooyada wiilkeedu uu dhinto wiilkii yiraahdo hooyadayada qoys ka tuurtay waxaasi wadankeeni waynu baaba'nay dadka waxaan leeyahay dulmiga taageerayana ilaahay ka cabsada dulmiga ha taageerina wixii dhacay way dhaceen wayna dhamaatay ruuxna ruux dacwadu ma haysta hadda saan u malaynayo laakiin hadday sidan u socoto sheekadu waxaan u malaynin kii ayadii la dilayba kii awowgii dilaynu qabsan doono laakiin dulmiga yaan la taageerin dulmiga in la taageero ma fiicna wixii ina soo maray waxa weeyaan cashir haynoo noqdo aynu ka maaragtay gacmaha isqabsano Soomaaliya oo dhan waa walaalo waxa weeyaan calanka buluuga baynu jecelnahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan baynu jecelnahay dadkeenu qax iyo silc bay ka dhargeen ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inayna mar dambe qaxin inaynu wadankeena nabadgelyo ku joogno aad iyo aad baad wada salaamantiin intiina ka soo qayb gashay Mustafana hambalyan leeyahay ilaahay xilka uu hayaha ku asturo aad iyo aad buu mahadsan aad bay arday Yusuf Cabdi u mahadsan tahay ma sha Allah imikana waxaan weli dhinac way ka raran tahay horta iyada oo horta xagga raggan haddana ku soo horeen kolley dumarka waan ku dambayn doonaa waxa aan leeyahay waxaan ku soo dhawaynayaa waa Cabdirasaaq Saciid Cali Uweyra dhammaantiin waan islaamayaa waxaan isku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa mahad gaara leh awalan waxaa mahad gaara leh ilaaha nagu kulansiiyey xafladan meeshan qiimaha badan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadka soo agaasimay xafladan soo agaasimay ujeedada meesha aan iskugu nimidnana waxa weeye waa taageero aan u muujinayno madaxweynaha cusub waxaan leenahay ilaahay xilka ha ku asturo ilaahay xilka ha ku garab galo oo ha ku asturo baanu leenahay marka intaa un baan anugu ku soo gabagabayn lahaa aad buu ugaas ku mahadsan yahay markii hore ugaasnimadii ka tagay waa ugaas Cabdirasaaq Saciid Cali Uweyra waxaan hadda ku soo dhawaynayaa imaamka Seattle Washington Sheekh Axmed Nuur insha Allah taala ku soo dhawow Sheekh Axmed Nuur الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى وحربا أنونا إنان كوبه لكن كلمات كوبا إنان كعبر إن شاء الله تعالى رنتي حفلدان قروح بدن عاوز سيدا وناكسن لو سوى قاسمي مركا كوباد الله سبحانه وتعالى بنوضا مهد علينا إنه جمعي قوبتان ثم وحانو مهد علينا وراليه كسو شقيي
gabdhihii iyo wiilashii labada dhinacba ka soo shaqeeyayna waa u mahad celinaynaa waxaan rabaa inaan kelimaadkayga mid hadalku waa isku wada meel buu socdaa laakiin waxaa uun kala duwan qof walba tacbiirkiisa unbaa kala duwan madaxweynaha waxaan oran lahaa horta haddii la isweydiiyo qof walba uu maxaad ka taqaanaa dadku labay u qaybsamayaan dad waxaa laga yaabaa shakhsi ahaantiisa inay dee garanayaan oo aqoon hore isu lahaayeen oo waqti dheer is yaqiineen sida adeer sheekh axmed oo kale laakiin dadka inta badan waxaan u malay media unbay hadda ku arkeen qayb badan oo ka mid a markii madaxweynaha uu noqday laakiin soomaalidu waxay yidhaahdaan qofaad saacad ku baran weyday sanad kuma barat anigu intii aan hadda ka arkay iyo intii hadalladiisa aan dhegaystay madaxweyne mustafe waan ku jeclaaday xaqiiqatan waxaanan ka dareemay wax la yidhaahda cizatu nafs qof ay cize iyo sharaf ay ku jirto qof karaama ay ku jirto qof shakhsiyad ay ku jirto qof hankii iyo qabkii soomaaliya lagu yaqiinay qofka soomaaliga ah leh oon rabin inuu ka hoos dhaco meel weyn uu higsanayo oo soomaalinimadiisii xitaa ay ka mid tahay inuu qofku ilaaliyo dad badan oo innaga nagmida markay waddamada kala tagaan ama markay waddan magac kale leh ay madax ka noqdaan waxay dhumiyaan intimahoodii iyo dad waxay ahaayeen laakiin mustafe wuu ku faanayaa wuxuu yahay arrintaasi waa sharaf waa cizo waa karaamo calankii soomaaliya isaga oo dowladda dabcan aan markaas uu ka yahay qaybta aan ka nahay oo gobolka ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu beeray aan degannahay xuquuqdayadii ka dhacsanayna haddana waxaan nahay dad muslimiina oo soomaali ah baana marka sharaftaas hadalladiisa uu leeyahay waxaa kaloo runtii deeqaya dadka inuu yahay qof dadka soomaaliga oo dhan meel uu joogaba cizaynaya oo sharfaya waxaan rabaa inaan idhaahdo soomaalida ku nool gudaha iyo gobolka soomaali galbeed haddii la yidhaahdo ha la qaybiyo xilalka gobolka dadka uma qaybsamaan dabcan dadkaa ka badan laakiin qofku ha dareemo waddanka inuu dhismayo inuu wuxuu noqonayo qofka wasiir laga dhigaayo wuxuu wasiiru yahay soomaalida dhan buu yahay kan caafimaadku soomaalida oo dhan buu wasiirka caafimaadka u yahay kan cadaaladdu soomaalida joogto oo dhan buu kii cadaaladda u yahay madaxweynaha mustafa soomaalida dhan buu madaxweyne u yahay ku-xigeenku soomaalida oo dhan buu ku-xigeen u yahay marka caqliyaddaas haddaynan ku dhaqmin soomaaliyay gobolka iyo xubnaha iyo mas-uuliyaadku dadka uma qaybsami karaan waxaan rabnaa inaa marka cizadaas si loo soo celiyo waxdadii soomaaliya iyo dadkeenni midnimadeennii iyo walaalnimadeennii si loo soo celiyo waa inaan midnimadaas aan taageerno xaqiiqatan waxyaabahana soo gaargaaraya oo ay ka mid yihiin xorriyadda uu hadda sheekh xuseenba ka hadlayay lagu hadlayo ay ka mid tahay culimmadii oo gobolkii hadda kusii qulqulaysa sheekh cabdinaasir axmed oo ka tegay laascaano ayaan arkayay oo kitaab ka bilaabay magaalada jigjiga shalay waxaan arkayay sheekh cabdinaasir oo isaguna magaalada jigjiga ka ahaan jiray sheekhii aqrin jiray tafsiirka 4 sano oo halkaa tafsiirkii lagu joojiyay hadda dib loo furay culimmadii oo dhan baa kusii qulqulaysa si dadkoodii jahliga uga saaraan albaabada loo wada furay dadka qurba joogta ah iyaga naftoodu inay waddanka dhismihiisa ka qayb qaataan baa loo baahay horumarkiisa inay ka qayb qaataan wasiirayna u doontaan maaha waa inay waddanka dhismihiisa ay ka qayb qaataan baa loo baahay dadkeenna dibadda inta fiican aan ka talin hadalkeenna dadka maanta social mediaha aada loo adeegsadaa waxa fiican ha la gudbiyo kelimada fiican ha la sheego kelimada xun ha la joojiyo qabyaalada dadka ha laga joojiyo qofka wuxuu sheegay ha laga celiyo inta fiican ha la taageero muslimiin waxaan dadku ku yihiin oo wax noogu hagaagi
waa inaan wanaagga inaan kulligeen wada taageerno mar labaad waxaan u mahad celinayaa xafladda walaalihii soo qaban qaabiyey gabdhihii sida doctor naasir sheegay runtii ilaa xilli dheer soo waday aniga gabdhaha ayaa naftooda igu soo marti qaaday iyagaa ii soo yeeray marka maasha allah halkaa waxaa ka muuqatay inay qabanqaabada iyagu ay wadeen marka aad baad sharaf u leedihiin waa dhammaanta waa ku mahadsantihiin jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ما شاء الله إلهي هكذا زي شيخ أحمد نور إمامك إلهي وأنا سي وعدك وسوت شيدي يو تهنية داس إمي كنا وحا كسر دوين يا أو إيرو قامن اسمه أورنا يا قدوميها جالية دولة أنور أحمد شفو السلام عليكم دمانتين وادن سلامتين مر لبعض وحن ربعنا كل اليوم يعني تهنية لو سوتشيدي ضد قبل أرنت سوق قبل gaarahaan waxaan rabaa inaan mar labaad si gaara u xuso hooyo shuuri iyo saafi oo aad uga qayb galay qabanqaabinta iyo shirkan iyo inuu suurtagal ka dhigay waxaa kale aad nooga caawiyey maxamed axmed sulub oo isagana aan si gaara ugu mahadnaqayo intaas haddaan ka soo tago kuma fiicni anugu meelahaas laga hadlay iyo waxaas marka laakiin maanta waxaan rabay inaan idinla wadaago laba report oo aan akhriyey mid ka mid ah waxaan akhriyey muddo laga joogo hadda 5 sano ama 6 sano midna waa mid aan maanta soo akhriyey buu ahaa labadaas report iyo oo yani maxsuulkoodii oo gaaban iyo sababta aan idinla wadaagay informationka ayaan rabay inaan idiin sheego maanta reportka koowaad waxaa weeye waa report aan akhriyey sanadku markuu ahaa 2013 ma ahayn report loogu talagalay in dadku akhriyaan public ma ahayn waxaan chance u helay fursad waxaan u helay inaan akhriyo reportkaas wuxuu ka sheekeynayay xaaladda caafimaad ee deegaanka waqtigaas waxaan ka akhriyey intaanan horta idiin sheegin mas-uulkiisa su-aal baan rabay inaan dadka weydiiyo marka meel la cabirayo caafimaadkeedu suu yahay nambaro badan statistics badan baa jira metrics badan baa lagu cabiraa mid ka mida waxaa weeye saamiga patient to doctor yani saami ahaan maxaa halkii dhakhtarba imise patienti baa kusoo hagaagaya mujtamaca meel ku nool waa waxyaalaha lagu cabiro weeye meeshaasi deegaanka sida yani ay caafimaadkiisu u yahay deegaanka waddankan aynu hadda ku noolnahay numberkiisu waxaa weeye waa ilaa 400 yani magaalooyinka iyo deegaanadu way kala duwan yihiin laakiin averageka waxaa weeye halkii dhakhtar maraykanka waxaa kusoo hagaaga 400 oo qof marka taas maskaxdaadoo ku haya ayaa waxaan rabay reportka aan waagaas akhriyay ee deegaankeena ka hadlayay siduu ahaa wuxuu sheegayay in deegaanka dhan ay ka shaqeeyaan 55 dhakhtar 55 dhakhtar oo u shaqaynaya dad tiradoodu ay gaarayso 7 milyan يعني doctor to patient ratio سامية waxa ku soo hagaagaya halkii qof يعني halkii dhakhtar tiro gaaraysa 130,000 oo qof ee deegaanka ku nool hal dhakhtar bay haystaan marka taas ogaada yani waa number xaqiiqo ah weeye talabaad ee aan rabay inaan idinla wadaago ayaa isaguna wuxuu yahay waxa la yiraahdo infant mortality rate infant mortality rate waxa weeye waa number kale oo isagana lagu cabiro caafimaadka deegaanku soo yahay yani dadkii meel ku nool waxa weeye ilmuhu markuu dhasho ilaa iyo sanad intuuna gaadhin haddii uu geeriyoodo ilmahaasi waa la report garayaa waxaana la yidhaahdaa infant mortality يعني rate ka ay ku dhintaan waa waxaas marka adu waa qiyaastaas weeye infant mortality rate infant mortality rate ka waddanka Ethiopia iyo waddanka deegaanada ku yani andariska nahay oo dhan uu isku dhow yahay Ethiopia oo dhan
infant mortality rate-keedu waxa weeyaan waa 67 kunkii ilmaba yacni kunkii ilmo ee dhashaba sanad intayna gaadhin 67 dhinta tiradu waa saas numberkaas markuu saas horta waa number laga naxo waana average-ka Ethiopia shaki igama jiro gobolkeenu inuu ka sii liito taas ma haya iyada numberka ma haya statistics-ka ma arag laakiin waxaan qiyaasayaa deegaankeenu inuu taa ka sii hooseeyo taas waa Ethiopia-da dhan haddaba waxaan idinla wadaagayaa isagana report yar oo kaa ku xiran oo aan dhowaan akhriyey waa daraasaad 3 sano socday oo laga sameeyey isbitaalka Karamarda Hospital oo ku yaala Jigjiga Karamarda Hospital qofkii yaqaanay Jigjiga soo degay waa Dr. Nasir Nuur ka ahaan jiray isaga gudoomiye ka jiro maamuli jiray Karamarda Hospital muddo 3 sano ayaa waxa la cabirayay caruurta ku dhalata infant mortality rate-koodu balse yihiin infant mortality rate-kii 3 sano markii la cabiray waxay noqotay 5 kunkii ilmo ee ku dhashay Karamarda Hospitalba ee haystay caafimaad basic ah ee helayay ee joogay meel haddii ay wax noqon dhakhtarkii ka ag dhow yahay tiradii waxay ahayd 5.7 macnaheedu adigu waa 6 ilmo kunkii ilmaba 6 baa ka dhimanayay which tells you macnaheedu waxa weeye haddii loo sameeyo dadka maaragtay caafimaad basic ah hooyadu markay umulayso haddii ay hesho chance-ka ilmahaasu inuu ka badbaadayo ama noloshiisa ilaah baa gacanta ku haya nolosha يعني ميدك لكن إن المهاس عافمات كيسو يمستقبل كيسو دعميو كبادية كلشة أما ميل وسن كأكفوجين إن ميسو كدوين عافمات أي تاسكور حسابنا يسا إن سيدا دبنا شيكوين بدن الدنيا يعني وحياة بدن بسياسيين تشجعان وحياة بدن على سلة حوريجان لكن هذا ربطه إن الدراسيسو وهذا ربطه إن صور كيس السحرة عرفته mar walba always numberada numbers don't lie bay yiraahdaan gaaladu and numbers waxa weeye waxyaalaha loo baahan yahay in xoog la saaro statistics-ka iyo waxa arrimahaas hadaba aan idin wadaagay maanta koob waxaan rabaa boorta inaynu ku baraarugno xaaladda caafimaad ee dhabta ah ee uu deegaankeenu degan yahay ay dadku ku nool yihiin talabaadna waxa weeye waxaan aad uga naxaa oo wax aad iyo aad looga naxaa marka aad aragto dadkii aynu ku tuhmaynay caqliga dadkii hogaamiyayaasha inoo ahaa dadkii aynu islahayn waa activist oo waxay matalaan dad baa ku dhahaya yani rebel waxa weeye kan waa aqoon-yahankoodii oo xuquuqdoodu u dooda oo ku mashquulay uun hebel iyo hebel baa anagu aan rabnaa in wasiirna looga dhigo maxaan ku radaa wiilkan yar adeerka waxa la ii shaqaalaysiiyo marka waxyaalahaas affect garaynaya dadku say u dhan yihiin ayay tahay dadka howlaha sameeya haday odayaasha ka qabiilada noqon lahaayeen iyo haday noqon lahaayeen maxaan ku radaa dadka aqoon-yahankaaba those are the things ay tahay inay xoogga saaraan dowladana ay kala xisaabtamaan والسلام عليكم انت سارة عاونان thank you very much aad buu mahadsanyahay gudoomiyahan war mortality rate-kaas uu noo sheegay waxa weeyaan taasi waxay ku socotaa maan u maleynayaa dowlad deegaanka ayay ku socotaa tiimka uu hogaaminayo